Good morning, students. We are going to discuss about the topic transformation. Transformation is a type of horizontal gene transfer technique in bacteria. We had already learned about conjugation. In this class, you will learn about transformation. So, what is transformation? Transformation is the uptake of naked DNA by a cell from a medium and incorporation of this molecule into recipient chromosome, bringing about a stable genetic change. So what is transformation? Transformation is the process of uptake of naked DNA from the surrounding by a cell, and this naked DNA will be incorporated into this genetic material, bringing a stable genetic change. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൺജുഗേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് നേക്കഡ് ഡി എൻ എ അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഡി എൻ എസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡി എൻ എനെ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത ഡി എൻ എനെ സ്വന്തം ഡി എൻ എനോട് ചേർത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ആ ബാക്ടീരിയക്ക് വരും. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പുറത്തുള്ള ഡെഡായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഡി എൻ എസ് ഒക്കെ മീഡിയയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഡി എൻ എനെ സ്വന്തം ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വന്തം ഡി എൻ എനോട് ചേർത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ ഡി എൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി എന്തിന് കിട്ടും? ആ ബാക്ടീരിയക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഒരു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മീഡിയയിലുള്ള ഡി എൻ എനെ ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ സ്വന്തം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം ഡി എൻ എനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മോളിക്കുലർ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗ്രിഫിത്ത് carried out a well-known experiment using pneumococci or Streptococcus pneumonia. He observed that capsule bearing S strain and there is a capsule-free R strain also. So he has done experiments in two strains of Streptococcus pneumonia. The S strain has capsule and is virulent and kill the mice, whereas the R strain does not has any capsule and does not kill the mice, and it is avirulent. He found that a mixture of heat-killed S strain and R strain was deadly, and dead mice could only live S strain. The Griffith concluded that something has been transformed from dead R strain to heat-killed S strain to live R strain, and this work was further taken by Oswald Avery, Colin M. MacLeod and Macklin McCarthy, who showed that the transforming principle was not protein but was instead DNA. So the transformation was discovered by Frederick Griffith by Griffith experiment, and he has done experiment in pneumococci or Streptococcus pneumonia, and he has selected two strains of Streptococci or Streptococcus pneumonia. They are S strain. The S strain which contains capsule and it is virulent and it will kill the mice, whereas the other strain is R strain which does not has capsule and it is avirulent and does not kill the mice. So when he injected a mixture of heat-killed S strain and a live R strain, he found that the mice was dead. So he found that something is transferred from live heat-killed S strain to live R strain, which he called as the transforming principle, and this transforming principle was later identified as DNA by Avery, MacLeod and Macklin McCarthy, etc. അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഫെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോകോക്കയിലാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് 2 സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് എസ് സ്ട്രെയിൻ, രണ്ടാമത്തത് ആർ സ്ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ എസ് സ്ട്രെയിൻ
എസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻ, അതായത് അതിന് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് സ്മൂത്താണ്. ആർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് സ്ട്രെയിൻ ആണ്, അതായത് അതിന് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ എസ്ട്രെയിന് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വിറുലൻ്റ് ആണ്, അത് എന്താണ്? ബാക്ടീരിയനെ മൈസിനെ കില്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എസ്ട്രെയിന് നമ്മളൊരു മൈസിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈസ് ഡെഡായി പോവും. പക്ഷേ ആർ സ്ട്രെയിനിന് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിറുലൻ്റ് ആണ്, അത് മൈസിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്താൽ മൈസ് സർവൈവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ്ട്രെയിനും, അതായത് എസ്ട്രെയിനെ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കില്ല് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കൂടെ ആ സ്ട്രെയിനും മിക്സ് ചെയ്തു, ലൈവായിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രെയിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൈസിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈസ് ഡെഡായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഗ്രിഫിത്തിന് സംശയം തോന്നി, എന്തോ ഒരു സംഭവം ഈ ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ്ട്രെയിനിന്ന് ലൈവ് ആസ്ട്രെയിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ്ട്രെയിനിന്ന് ലൈവ് ആസ്ട്രെയിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് ഇയാൾ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന പേരിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലേറ്റർ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അതായത് ഓസ്വാൾഡ് എവേറി, കോളിൻ മെക്ലോയിഡ്, പിന്നെ മാക്ലിൻ മെക്കാർട്ടി ഒക്കെ DNA ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോ ദർ ആർ മെയിൻലി 2 types of transformation. They are natural transformation and artificial transformation. So what is natural transformation? The natural transformation is a process in which bacteria are naturally able to update DNA and be genetically transformed by it. Whereas in artificial transformation, the bacteria have been altered to enable them to take up and be genetically transformed by added DNA. So there are how many types of transformation are there? There are 2 types of transformation. What are they? They are natural transformation and artificial transformation. So what is natural transformation? In the natural transformation, the bacteria has naturally the ability to take up DNA and undergo transformation. Whereas in the case of artificial transformation, the bacteria has to be induced or altered to take the DNA and undergo transformation. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണത്? നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് നാച്ചുറലി ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? DNA അപ്ടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ബാക്ടീരിയക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ട്? പുറത്തുനിന്നുള്ള DNA ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതാണ് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? ആ DNA പുറത്തുനിന്ന് അപ്ടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തും. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് അതിനാവശ്യമില്ല. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയർഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർ ചെയ്യണം. എന്തിന്? DNA അപ്ടേക്ക് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കാൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So first we are going to study natural transformation in which we have to study 2 examples, that is natural transformation in Haemophilus influenza and natural transformation in Streptococcus pneumoniae. So some species of bacteria undergo transformation naturally during growth and development. Examples are Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis and Haemophilus influenza. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ 2 ടൈപ്പ്. നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഒന്ന് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയയിലും രണ്ടാമത്തത് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയിലും. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമയത്ത്. അതാണ് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയും ബാസിലസ് സബ്റ്റിലിസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇൻ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ. The system found in Haemophilus influenza is the chromosome contain 600 copies of 11 base pair recognition site
that is 5 prime AA GTG CGGTCA 3 prime is the 11 base pair sequence of competent cells of Haemophilus influenza take up only DNA. This contains one of these sites. The sequence is designated as DUS and US, that is DNA uptake sequence and uptake signal sequence. The DNA in the cell's environment binds to the cell surface and it is fragmented into smaller process, and only one strand of which enters the cell, other is destroyed by a transformation specific nuclease. The entering strand become coated with a transformation specific nuclease and DNA binding protein, which helps in survive it hazardous trip to the exonuclease laden cytoplasm. And if it is homologous to the cell's resident DNA, the strand become incorporated by single strand deep displacement consisting of one strand of resident DNA and one strand of transforming DNA. So, in the case of Haemophilus influenza, the transformation occurs naturally. So, in order to undergo natural transformation, an Haemophilus influenza cell should be competent. That is, only competent cells can undergo transformation. So, the sequence, the Haemophilus influenza contains 600 copies of 11 base pair sequence, which is known as DNA uptake sequence, that is DUS, or uptake signal sequence, or USS, which has to be present to for a cell to become competent. So, when a double-stranded DNA binds to the Haemophilus influenza cell, the double-stranded DNA is first converted into single-stranded DNA by a nuclease, and this single strand is taken inside the cell, and this single strand is stabilized by single-stranded binding protein, and this stabilized single strand will be incorporated into the bacterial DNA if it is homologous to it. But you can see in the figure there are membrane receptor, and the DNA binds to this membrane receptor, that is double-stranded DNA binds to the membrane receptor, and inside the receptor the DNA is taken by enzyme known as transformase. The double-stranded DNA is converted into single-stranded DNA by nuclease, and it is stabilized by binding with single-stranded binding protein. Then this foreign DNA will be incorporated into bacterial DNA by single-strand displacement if the foreign DNA is homologous to the bacterial DNA. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 2 എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയും സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയയും. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ചില ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് നടക്കും? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ, ബാസിലസ് സെപ്റ്റിലിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എല്ലാ സെൽസിനും ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ എബിലിറ്റിയുള്ള സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് സെൽസിന് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് കോമ്പീറ്റൻറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് സെൽസിന് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് കോമ്പീറ്റൻറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് ഒരു 600 കോപ്പീസ് ഓഫ് 11 ബേസ് പെയർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് ഒരു 11 ബേസ് പെയർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ആ സീക്വൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ടേക്ക് സീക്വൻസ്, അല്ല DNA അപ്ടേക്ക് സീക്വൻസ്, DUS അല്ലെങ്കിൽ അപ്ടേക്ക് സിഗ്നൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ആണ് ആ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ സെല്ലിനെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് ഒരു 11 ബേസ് പെയർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, നോൺ ആസ് DUS അല്ലെങ്കിൽ USS എന്ന് പറയും,
അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് DNA അപ്ടേക്ക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ടേക്ക് സിഗ്നൽ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സെല്ല് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിനോട് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ സെല്ലിന് മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിനോട് വന്നിട്ട് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA റിസപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേസ് എന്ന എൻസൈമാണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേസ് എന്ന എൻസൈമാണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ട, സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA മതി. അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബാക്ടീരിയൽ DNA ചേർത്ത് വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ DNA, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത ഫോറിൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്ടീരിയൽ DNAൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് ഒരു 11 ബേസ് പെയർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, കോൾഡ് DUS അല്ലെങ്കിൽ USS എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കൂ. അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്ററിനോട് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേസ് എന്ന എൻസൈമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഇനി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കണം. അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന എൻസൈമാണ്. സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA എന്ത് ചെയ്യണം, സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോറിൻ DNA ബാക്ടീരിയൽ DNA ആയിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ DNA ആയിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ ഫോറിൻ DNA, അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോറിൻ DNA എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്ടീരിയക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNAയിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, ആ ഫോറിൻ DNA റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ Streptococcus pneumoniae. The competent stimulating peptide will bind to Streptococcus cells, converting it into competent cells. The nucleus binds to DNA, converting double-stranded DNA into single-stranded DNA. The DNA binding protein stabilizes the single-stranded DNA, followed by recombination between bacterial DNA and foreign DNA. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ Streptococcus pneumoniae. ഈ ഫിഗർ എന്തായാലും വരയ്ക്കണേ നോട്ടിൽ. അപ്പോൾ ദി Streptococcus pneumonia cells are not competent. They become competent only when competence factor bind to the Streptococcus pneumonia cells. And once they are competent, the double-stranded DNA will come and binds to the Streptococcus pneumonia cells. And this double-stranded DNA is converted into single-stranded DNA by nuclease enzyme. As in the case of Haemophilus influenza, this single-stranded DNA is stabilized by DNA binding protein. Then there occurs recombination between foreign DNA and bacterial DNA, forming heteroduplex. This is how transformation take place in Streptococcus pneumoniae. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് Streptococcus pneumoniaയിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഈസിലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫിഗർ ഓർത്തിരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫിഗറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫിഗർ എന്തായാലും നോട്ടിൽ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി Streptococcus pneumonia സെൽസ് കോമ്പീറ്റൻ്റ് അല്ല, അതായത് അവർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ കോമ്പീറ്റൻസ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പീറ്റൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പീറ്റൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഈ Streptococcus pneumonia സെൽസിനോട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ Streptococcus pneumonia സെൽസ് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ സർക്കിൾസ് ആണ് Streptococcus pneumonia സെൽസ്. അതിനോട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ആണ് കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ഫാക്ടർ.
ഇപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ സെല്ലിനോട് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഫാക്ടർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ സെൽ എന്തായി, കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയി. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് എബിലിറ്റി വന്നു, അതായത് DNA ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി വന്നു. അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോറിൻ DNA വന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ സെൽസിനോട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായ ഫോറിൻ DNA ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇനി അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കറിയാം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA എപ്പോഴും അൺസ്റ്റേബിളാണ്. അതിന് ഡീനാച്ചുർ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ DNA പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ DNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫോറിൻ DNA ബാക്ടീരിയൽ DNA ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്തും. എന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെട്രോ ഡ്യൂപ്ലെക്സ്. ഹെട്രോ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹെട്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള DNA വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹെട്രോ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള DNA വരുന്നില്ലേ, ആ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഫോറിൻ DNA, പിന്നെ ബാക്ടീരിയൻ്റെ സ്വന്തം DNA. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് DNA വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഹെട്രോ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താലേ ആ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ സെൽസ് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആകൂ. നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമാണ്. നെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം. അതിന് SSB പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി ആ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത ഫോറിൻ DNA ബാക്ടീരിയൽ DNA ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹെട്രോ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് DNA ഉള്ളൊരു ഇതാണ് കിട്ടുക. അതായത് ഒന്ന് ഫോറിൻ DNAക്ക്, ഒന്ന് ബാക്ടീരിയൽ DNA ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഇതിൽ മിക്സിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിനെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പീറ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത സെല്ലിനെ നമുക്ക് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം ആ സെല്ലിങ്ങനെ യാതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊന്നും നടക്കാൻ ഒരു എബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കലക്കി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ല് എന്തായിട്ട് മാറും, കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ റെഡിയാകുന്ന വിധത്തിൽ റെഡി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിൽ എന്തൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ട്, കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഉണ്ട്, ക്ലോറിൻ അയോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഉണ്ട്, ക്ലോറിൻ അയോൺസും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ കാൽഷ്യം ആണോ വലുത് അതോ ക്ലോറിൻ ആണോ വലുത്, ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണോ വലുത്? ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യമാണ് അതിൽ വലിയ അയോണ്, ക്ലോറിനാണ് അതിൽ ചെറിയ അയോണ്. അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യത്തിന് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കാൽഷ്യം ഭയങ്കര വലുതാണ്. പക്ഷേ ക്ലോറിൻ അയോൺ ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പം ക്ലോറിൻ അയോൺ ഇങ്ങനെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഇപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ക്ലോറിൻ അയോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് നടക്കും? ഇപ്പോൾ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ്, സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതലാണ് പുറമേ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടും. അപ്പോൾ ഓസ്മോസിസ് ആണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വാട്ടർ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ അയോൺ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്, സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്, വാട്ടറാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ വാട്ടർ എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്, വാട്ടർ എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുക ലോ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ഹൈ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഹൈ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സെല്ലിങ്ങനെ വീർത്ത് വരും. അപ്പോൾ വാട്ടർ വെറുതെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കൂല. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിൽ എന്തുണ്ട്, ഫോറിൻ DNA ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ DNAയും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും, അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കും.
ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? കാൽഷ്യം ഉണ്ട്, ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ആരാണ് വലുത്? കാൽഷ്യം ആണ് വലുത് അതോ ക്ലോറിൻ ആണോ? അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ആണ് അതിൽ വലുത്, ക്ലോറിൻ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കൂല. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആണ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വരും. ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓസ്മോസിസ് നടക്കും. അതായത് വാട്ടർ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സെല്ലിങ്ങനെ വീർത്ത് വരും. അപ്പോൾ വാട്ടർ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോറിൻ DNA കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കും. ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഈസിയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ജീൻ മാപ്പിംഗ് യൂസിങ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. നമ്മൾ ജീൻ മാപ്പിംഗ് യൂസിങ് കോൺജുഗേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു ഇൻഡപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജീൻ മാപ്പിംഗും ഉണ്ട്. So if two genes A and B are used as genetic marker, so widely separated in donor chromosome, they always contain two different fragments and they are transformed separately. However, if two genes are so near one another that they often present in single donor fragment and then they are transformed with the same frequency. So co-transformation of two genes ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ ക്ലോസർ ദേ ആർ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജീൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക, A and B. അപ്പോൾ രണ്ട് ജീൻസ് A and B അടുത്തടുത്താണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരുമിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക. പക്ഷേ രണ്ട് ജീൻസ് A and B ദൂരെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ജീൻ മാപ്പിംഗ് യൂസിങ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എയും ബിയും ഒരേ DNA മോളിൽ അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എയും ബിയും എല്ലപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക. പക്ഷേ എയും ബിയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് DNA മോളാണുള്ളത്, ദൂരെയാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസിങ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് essay ആണ്. ഇപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും ട്രാൻസ്ഡക്ഷനും ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.